लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। ये तो ब्रह्म विचार, ये तो ब्रह्म विचार। लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है, लोग जाने ही गीत है। गुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अंग है 459। ਹੁਣ तक 10 शब्द संपूर्ण होए ने। आसा महला पंजवा। उठ वंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लोभाया। आसा महला पंजवा। आसा महला पंजवा। उठ वंज वटाउड़िया, उठ वंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया, तैं क्या चिर लाया। मोहलत पुन्नड़िया, मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लोभाया, कित कूड़ लुभाया। आसा महला पंजवा। उठ वंज वटाउड़िया तैं क्या चिर लाया, मोहलत पुन्नड़िया कित कूड़ लोभाया। क्योंकि असी अपनी जिंदगी दे राही हाँ, मुसाफिर हाँ। इंसान जो है मुसाफिर है। इत्थे असी मुसाफिरां वांगू अपनी जिंदगी च चल रहे हैं। महाराज कहते भाई उठ चल अपनी मंजिल वाल नूं तुर। तू क्यों टाइम लाई जाना है, अपनी मंजिल वाल वध, जिस काम लई तू आया है। क्योंकि समा तेरा पूरा हुंदा जा रहा है, तू हर रोज़ मौत के नज़दीक आउंदा जा रहा है। मोहलत पुन्नड़ियाँ कित लोभ कूड़ लुभाया। किहड़े कूड़ विच किहड़े झूठ विच लुभाईमान होया बैठा, लोभ करदा पिया। तेरी मोहलत तेरा समा पूरा होने वाला है, मौत कदों भी आ सकती है। इस करके उठ जाग अपनी मंजिल वाल नूं वध। अच्छा कूड़े कूड़े लुभाया तो माया, कूड़े लुभाया तो माया। करें पाप अमित्या, करें पाप अमित्या। तन भस्म टेरी जमै हेरी, तम भस्म टेरी जमह हेरी। काल बपड़ै जित्या, काल बपड़ै जित्या। माल जोबन छोड़ वैसी, माल जोबन छोड़ वैसी। रहो पैनन खाणिया, लहो पैनन खाया। नानक कमाणा संग जुलिया, नानक कमाणा संग जुलिया। रह जाए किरत मिटाया, नह जाए किरत मोटाया। कूड़े लुभाया तो माया, करें पाप अमित्या। महाराज फिर कहते हैं कि कूड़ विच झूठ विच लोभ पिया करदा है, जिस चीज़ का तू इस माया का। ये माया धुख है, माई माया छल। जिस माया की खातर तू बेहद अमित भाव अणमिणे अणगिणे पाप पिया करदा है इस माया नूं प्राप्त करन लई। महाराज बाणी च बयान करते हैं कि पापां बाजों होवे नाही, मोया साथ न जाए। पैसा पापां तो बिना इकट्ठा नहीं हुंदा, ठगियां ठोरे तो बिना इकट्ठा नहीं हुंदा, पर नाल ये भी है कि साथ भी नहीं जाता। कहने इस करके लोभ पिया करदा है, लालच पिया करदा है। तन भस्म ढेरी जमै हेरी, काल बपड़ै जित्या। जिस तन का मान करदा है, ये तो भस्म की ढेरी, ये कदों भी सुआह हो सकता है। इस करके मौत ने
ਇਹ ਜਮ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਭਾ ਮੌਤ ਹੇਰੀ ਫਿਰੈ ਬਦਕ ਜਿਉ। ਉਹ ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਵਾਂਗੂ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਮੇਂ ਨੇ। ਮਾਲ ਜੋਬਨ ਛੋੜ ਵੈਸੀ ਰਹਿਓ ਪਹਿਨਣ ਖਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧਨ ਇਹ ਜੋਬਨ ਇਹ ਛੱਡ ਜਾਏਗਾ ਇੱਥੇ ਹੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰੇ। ਰਹਿਓ ਪਹਿਨਣ ਖਾਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੱਸਣਾ ਸੌਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਨਸਾਨ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਮਰ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗ ਜੁਲਿਆ ਨੈ ਜਾਏ ਕਿਰਤ ਮਿਟਾਇਆ। ਤੇ ਮਾਰੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਕਮਾਣਾ ਸੰਗ ਜੁਲਿਆ, ਜੋ ਤੂੰ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਇਸ ਜੀਵ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਸੰਗ ਜਾਏਗਾ। ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਜੋ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ। ਨੈ ਜਾਏ ਕਿਰਤ ਮਿਟਾਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਤ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਮਿਟਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਰਮ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਿਰਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਕਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕਰ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦ ਮਾਰਜ ਪੂਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਫਾਥੋ ਮਿਰਗ ਜਿਵੈ, ਫਾਥੋ ਮਿਰਗ ਜਿਵੈ, ਵੇਖ ਰੈਣ ਚੰਦਰਾਇਣ, ਪੇਖ ਰੈਣ ਚੰਦਰਾਇਣ। ਹੋ ਦੁਖ ਪਏ, ਦੁੱਖੋਂ ਦੁੱਖ ਪਏ, ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣ, ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣ। ਫਾਥੋ ਮਿਰਗ ਜਿਵੈ, ਪੇਖ ਰੈਣ ਚੰਦਰਾਇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਘੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ ਦੁੱਖ ਪਏ, ਨਿਤ ਪਾਪ ਕਮਾਇਣ। ਤੂੰ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਗੇ ਇਹ ਪਦਾਰਥ, ਉਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾਰੂ ਸੁੱਖ ਰੋਗ ਪਿਆ ਉਲਟ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਪਰ ਤੇਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗੇੜੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਫਸ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਉਸ ਰਾਤ ਦੀ ਚਾਨਣੀ ਵਿੱਚ। ਤੈਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਾਪਾਂ ਕਮਾਣੇ ਛੱਡੈ ਨਾਹੀ, ਪਾਪਾਂ ਕਮਾਣੇ ਛੱਡੈ ਨਾਹੀ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਤ ਗਲਾਵਿਆ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਕਤ ਗਲਾਵਿਆ। ਹਰ ਚੰਦੋਰੀ ਦੇਖ ਮੂਠਾ, ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੇਖ ਮੂਠਾ। ਕੂੜ ਸੇ ਜਾ ਰਾਵਿਆ, ਕੂੜ ਸੇ ਜਾ ਰਾਵਿਆ। ਪਾਪਾਂ ਕਮਾਣੇ ਛੱਡੈ ਨਾਹੀ, ਲੈ ਚੱਲੇ ਘਤ ਗਲਾਵਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣੇ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਣਾ ਸਭ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਭ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿੰਦਨ ਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਖੂਬ ਪੜਕਾਏ, ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਗਲ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਦੇਖ ਮੂਠਾ, ਕੂੜ ਸੇਜਾ ਰਾਵਿਆ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੇਜਾਂ ਨੂੰ, ਝੂਠ ਨੂੰ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੋਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਿਮਰਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੂਥਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਗੁਬਾਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬੱਦਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਰੇਤਾ।
ਦੂਰੋਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਕੋਈ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹਰ ਚੰਦੌਰੀ ਵਰਗੇ ਧੁੱਖ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ, ਘੱਤ ਗਲਾਵਾਂ ਚਾਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। लभ लोभ अहंकार माता, ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤਾ, गर्भ पया समायण, ਗਰਭ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣ। नानक मृग अज्ञान बिन से, ਨਾਨਕ ਮਿਰਗ ਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ, नह मिटै आवण जायण। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੀਵ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੱਭ, ਝੂਠਾ ਨਿਉ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਲੋਭ, ਲਾਲਚ, ਅਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਜੀਵ। ਲੱਭ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਮਾਤਾ, ਗਰਭ ਭਇਆ ਸਮਾਇਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅਟਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮ੍ਰਿਗ ਅਗਿਆਨ ਬਿਨ ਸੇ, ਨ ਮਿਟੈ ਆਵਣ ਜਾਇਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਮਿਰਗ ਵਰਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭ ਲੋਭ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜੀਵ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ। ਹਾਂਜੀ। मिठै मख मुआ, ਮਿੱਠੇ ਮੱਖ ਮੁਆ, क्यों ले उडारी, ਕਿਉਂ ਲੈ ਉਡਾਰੀ। हस्ती गर्त पया, ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ, क्यों तरियै तारी, ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਮਿੱਠੇ ਮੱਖ ਮੁਆ, ਕਿਉਂ ਲੈ ਉਡਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਗੁੜ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਰਕ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਗਰਕਦਾ ਕਿ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਠਾ ਮੱਖ ਮੂਆ, ਕਿਉਂ ਲਏ ਉਡਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਡ ਲਏਗਾ ਫਿਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਬੜ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੋਹ ਵਿੱਚ, ਲੋਭ ਵਿੱਚ, ਲੱਭ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਫਸਿਆ ਜੀਵ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਾਂਗੂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੱਖੀ ਮਿੱਠੇ ਮਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਤ ਹੀ। ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਬਣ ਗਏ। ਹਸਤੀ ਗਰਤ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਤਰੀਐ ਤਾਰੀ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਮਾਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਸਿਆਣਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਤਾਕਤਵਰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਟੋਏ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਡਿੱਗਿਆ ਇਸ ਖੂਹ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। तरण दुहेला पया खिन मह, ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ ਭਇਆ ਖਿਨ ਮੈਂ, कसम चित ना आयो, ਅਸਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ। खास जाई गणत नाही, किया अपना पायो, ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ ਭਇਆ ਖਿਨ ਮੈਂ, ਖਸਮ ਚਿਤ ਨਾ ਆਇਓ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਵੇਖੋ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਨੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੇ, ਲੋਭ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਨੇ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਐਸਾ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀਵ। ਉਹ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਉਹਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਇੰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹਾਥੀ ਟੋਏ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਥੀ ਟੋਏ 'ਚ ਕਦੋਂ ਡਿੱਗਦਾ? ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੱਖੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਿੱਠਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਜਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਗੁੜ ਤੇ ਬੈਠੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ, ਉੱਥੇ ਜੋਗੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੀਵ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਮਰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜੋਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤਰਨ ਦੁਹੇਲਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਸਜਾਈ ਗਣਤ ਨਾਹੀ, ਕੀਆ ਆਪਣਾ ਪਾਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਆਪੇ ਪਿਆ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੱਦਾ ਦੋਸ ਨ ਦੇਈ ਕਿਸੈ, ਦੋਸ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ ਨਾ ਦੀਜੈ ਅਵਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਨੇ ਕਰਮ ਉਹ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁੱਜਾ ਕਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਗੁੱਜਾ ਕਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਤੇ ਉਤੈ ਖੁਆਰੀ, ਨਿਤ ਉਤੈ ਖੁਆਰੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਮੂਠਾ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਮੂਠਾ। ਮਨ ਮੁਖੋ ਅਹੰਕਾਰੀ, ਗੁੱਜਾ ਕਮਾਣਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ, ਈਤ ਉਤੈ ਖੁਆਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਗੁੱਜਾ ਕਮਾਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਛੁਪਾ ਕੇ ਜੋ ਮਨ ਅੰਦਰ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਢੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਮਰਜੀ ਪਾਪ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਮਾ ਤੂੰ, ਕੂੜ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ, ਝੂਠ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਬੋਲ, ਕੂੜ ਨਖੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਓੜਕ ਸੱਚ ਰਹੀ। ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣਤ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਕਮਾਇਆ, ਝੂਠ ਕਰਕੇ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਈਤ ਊਤੈ ਖੁਆਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਖੁਆਰੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੈ ਫਿਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਨੀਮਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਤੇ ਵੀ। ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜ ਮੂਠਾ, ਮਨ ਮੁਖੋ ਅਹੰਕਾਰੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਮਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਆਪ ਹੁਦਰਾ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਠੱਗਿਆ ਵੀ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਝੂਠ ਸੀ, ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ, ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ, ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਣੀ, ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਣੀ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲਿਏ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲਿਏ, ਤਿਸ ਠਾकुर ਸ਼ਰਣੀ, ਤਿਸ ਠਾकुर ਸ਼ਰਣੀ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ, ਲਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਣੀ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਹਰੀ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮਾਣਿਆ। ਹਰ ਕੇ ਦਾਸ ਜੀਵੇ, ਜੀਵਨੋਂ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਲੱਗ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਚਰਨੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਭਾਵ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ। ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਲਿਏ, ਤਿਸ ਠਾकुर ਸ਼ਰਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਠਾकुर ਦੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇਣੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਹਉਮਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਆਪ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਲ ਬੁੱਧ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਬਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ। ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੋਆ, ਆਪ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ, ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਬਲ ਬੁੱਧ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਵੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਹੋਆ ਬੰਧਨ ਛੁਟੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੋਤ ਉਪਾਏ।
नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। ਜਦੋਂ ਬਲ ਛੁੱਟ ਕਿਓ ਬੰਧਨ ਪਰੇ, ਉਹ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਲ, ਆਤਮਿਕ ਬਲ, ਮਾਨਸਿਕ ਬਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਲ ਵੀ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਾਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਦੇ ਕੇ, ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਕੇ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਹਨੇ ਆਪ ਜਪਾਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਪਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਵਸਦਾ ਵਿੱਚ, ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਆਪ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਧਿਆਨ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੋਆ, ਆਪ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਵਸੈ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪ ਹੋਆ, ਆਪ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। राख लिए रखण हारै, राख लिए रखण हारै, सदा निर्मल करनी, निर्मल करनी। नानक नरक न जाए कबहू, नानक नरक न जाहे कबहू। हर संत हर की शरणी, हर संत हर की शरणी। राख लिए रखण हारै, सदा निर्मल करनी। क्योंकि वो वाहिगुरु अकाल पुरख जो है, परमात्मा जो है, वो प्रभु रखणहार है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਗਤਾ ਹੈ, ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਪਾਪੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਠ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਲਈਏ ਰੱਖਣਹਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਰਮਲ, ਸਦਾ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੀ ਸੋਈ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾਹੀ, ਮਨਸਾ ਸੱਚ ਸਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖੱਟਿਆ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਨਾਨਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ ਕਬਹੂ, ਹਰ ਸੰਤ ਹਰ ਕੀ ਸ਼ਰਣੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਹਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਰਕਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭੈੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਬੁੱਧੀ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਭੈੜੀ ਵਿਚਾਰ, ਭੈੜੀ ਸੋਚ, ਭੈੜਾ ਵੇਖਣਾ, ਭੈੜਾ ਸੁਣਨਾ, ਭੈੜਾ ਬੋਲਣਾ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਰਕ ਦਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ? ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪ ਨਾਮ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਬਲ, ਬੁੱਧ, ਗਿਆਨ, ਧਿਆਨ ਇਹ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਆਏ ਕਿਉਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵਧੀਏ। ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मेरे राम हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे, हम बारक हर प्रभ के हैं ए आणे।